नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्रीक्वेंसी और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बोटाद शहर की उमा पार्क सोसाइटी में रहने वाले प्रवीण भाई भंबाला नाम के एक शख्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारकर उनके बेटे को शराब के मामले में गलत तरीके से गिरफ्तार किया है और उनका बेटा लोकल चला रहा है, शराब का कारोबार। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बोटाद जिला पुलिस प्रमुख ने कहा कि वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति के घर में शराब पाई गई थी, इसलिए उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की गई है और वीडियो में पुलिस कर्मियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, डीवाईएसपी मामले की जांच करेंगे और जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोटाद के प्रवीण भाई भंबाला नाम के शख्स ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और वीडियो वायरल कर दिया। उन पर पुलिस द्वारा गलत तरीके से परेशान करने का आरोप लगाया गया। शराब को लेकर पुलिस ने आज उसके घर पर छापेमारी की और घर का सारा सामान नष्ट कर दिया। पुलिस ने मेरे बेटे को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मेरा बेटा पुलिस के आदेश पर देसी शराब का कारोबार करता है और पुलिस कर्मियों को किस्त देता है। दूसरी जगह से विदेशी शराब बरामद हुई है और पुलिस ने ये कहकर मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया कि मेरे घर से शराब बरामद हुई है। प्रवीण भाई भंबाला ने एक वीडियो के माध्यम से कहा कि मैं एसपी साहब से अनुरोध करता हूं कि मुझे तुरंत न्याय मिले और उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। प्रवीण भाई भंबाला के पुलिस पर गंभीर आरोपों के वायरल वीडियो पर जिला पुलिस प्रमुख ने प्रतिक्रिया दी। बोटाद पुलिस ने कल रात अशोक दाती के खिलाफ एक बोतल शराब का मामला दर्ज किया और जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए। पुलिस को आज प्रवीण भाई भंबाला के घर पर शराब के 118 बोतलें बहती मिली, इसलिए उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रवीण भाई भांबला और उनके बेटे के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज किए गए हैं। वीडियो वायरल करने वाले प्रवीण भाई के खिलाफ हिरासत की कार्रवाई के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की जांच डीएसपी द्वारा की जाएगी। जांच के दौरान यदि पुलिस कर्मियों की कोई लापरवाही या दोहरी लापरवाही या संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्टर भोता भाई सेखलिया, एपी स्टार न्यूज, बोटाद। પ્રવીણભાઈ ભાવલા નામના વ્યક્તિએ એક વિડીયો વાયરલ કર્યો છે અને પોલીસ ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે। શું છે? બોટાદ ટાઉન પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ગઈકાલ રાત્રિના એક વ્યક્તિ છે અશોક ઉર્ફે દાતી રાઠોડ, એના વિરુદ્ધ એક ઇંગ્લિશ બોટલની દારૂનો કેસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેની તપાસ દરમિયાન પોલીસને વિશેષ હકીકત મળેલી। તેના આધારે આજરોજ આ પ્રવીણભાઈ ભાંભલા જે તુરખા રોડ પર બોટાદમાં રહે છે એના ઘરે રેડ કરતા એમને ત્યાંથી પણ કુલ 118 બોટલ વિદેશી દારૂ મળેલ છે, જે આશરે 28,100 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પોલીસે કબજે કરી અને એમનો દીકરો છે એક દનકુભાઈ પ્રવીણભાઈ ભાંભળા એના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને અન્ય વિરુદ્ધ પણ પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલુ છે। વધુમાં જણાવું તો આ પ્રવીણભાઈ ભાંભળા વિરુદ્ધ ભૂતકાળમાં એક જુગારનો ગુનો, એક પ્રોહિબિશનનો અને 2 વખત ધમકીના ગુના દાખલ થયેલા છે। એમનો દીકરો છે દનકુ પ્રવીણભાઈ ભાંભળા, એના વિરુદ્ધ પણ 3 પ્રોહિબિશનના ગુના દાખલ થયેલા છે। એટલે પોલીસને જે હકીકત મળી એના આધારે પ્રોહિબિશનની કાર્યવાહી કરેલી છે। આ વ્યક્તિ જે વિડીયોમાં વાત કરે છે એના અનુસંધાને એમના વિરુદ્ધ પણ અટકાયતી પગલાં તેમજ જો જે કંઈ પણ પોલીસ કર્મચારી વિરુદ્ધના આક્ષેપ છે એ બાબતે અમે અમારા ડીવાયએસપી મારફત પ્રાથમિક તપાસ કરાવીએ છીએ। એમાં કંઈ પણ પોલીસની બેદરકારી, નિષ્કાળજી કે કંઈ સંડોવણી બહાર આવશે તો એમના વિરુદ્ધ પણ જરૂરી પગલાં લેશે। પ્રવીણભાઈ દડુભાઈ ભાંભળા, ઉમા સોસાયટીમાં રહું છું, પાળિયાદ રોડે, બોટાદ। વિડીયો તમે વાયરલ કર્યો છે? હા। ખરેખર વિડીયો તમે જ વાયરલ કર્યો છે? હા। વિડીયોની અંદર તમે પોલીસ ઉપર ગંભીર આક્ષેપો કરો છો કે ભાઈ તમારા દીકરાને પોલીસે ધરપકડ કરી છે, ઘરે રેડ કરી છે। હા। પોલીસના કહેવાથી જ દેશી દારૂનો તમારો દીકરો ધંધો કરે છે તેવી પણ વાત છે। શું હકીકત શું છે એમાં? સાહેબ એવું હતું કે મારા છોકરાને આજ 10 વાગ્યા લઈ ગયા। 17 વર્ષની મારા છોકરાની ઉંમર છે। આ જ સ્કૂલમાં મારો છોકરો ભણતો હતો, એ છતાં મારો છોકરોની 17 વર્ષની ઉંમર છે તો આ પોલીસ લોકો જે આ જયપાલ સિંહ, આ જે વનરાજ ડોન, ગોકુળ ભરવાડ, એ લોકોએ કીધું કે તું અમને હપ્તો કરી દે અને તું ધંધો ચાલુ કરી દે, બરાબર। હું ગામડે રહું છું અને હું ગામડે રહેતો હતો, બરાબર। મારી માથે એક પણ ગુનો નથી, હું ખેડૂત માણસ છું, હું ખેતીનું કામ કરું છું, હું કોઈ આ કામ કરતો નથી, આ ધંધામાં હું સંડવાણેલો નથી પણ, બરાબર। એ છતાં પોલીસ મને ધમકી મારે છે કે તારી માથે પાછા કરી નાખ્યું, તને તડીપાર કરી નાખી, મારા છોકરાને એમ કે તને તડીપાર કરી નાખી, પાછા કરી નાખી। આ રીતે એ રીતનું એવું અમને હેરાન કરતી, એટલા મરવા મજબૂર અમને કરી, આત્મવિલોપન કરી નાખ્યું, એટલો અમને મજબૂર કરી નાખ્યા છે આ પોલીસે। પોલીસે તમારા ઘરે રેડ કરી હતી? હા। ક્યારે કરી હતી?
10 વાગે પોલીસ મારા ઘરે આવી હતી આજે આજે, હા. અને મારા ઘરે કબાટના તાળા સહિત તોડી નાખ્યા, બરોબર. હવે દારૂ એ લોકો પકડીને લાવ્યા છે ઝરિયાની સીમમાંથી, ઝરિયા અને તુરખા વસાળેથી ઇંગ્લિશ દારૂ એ ઝરિયાની સીમમાંથી પકડીને લાવ્યા છે અને મારા છોકરા માથે ખોટો આરોપ નાખી અને ફિટ કર્યો છે મારા છોકરા. આવો વારંવાર મારા છોકરાને 2 દાન કેસમાં ફિટ કર્યો છે. વિડીયોમાં તમે એવું બોલો છો કે મારા ઘરેથી આ દારૂ મળ્યો નથી. ના. તો રેડ દરમિયાન કઈ વસ્તુ મળી? ના 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 ના, કોઈ વસ્તુ નહીં. મારા ઘરેથી કોઈ વસ્તુ નહીં જ મળી. કોઈ એકય મારી માલિકીમાંથી કોઈ મારું મકાન છે, હું ઉમા સોસાયટી, મારા ઘરેથી પોલીસને કોઈ પણ વસ્તુ મળી હતી. ઝરિયાન સીમમાંથી દારૂ પકડીને એ લોકો લાવ્યા મારા છોકરાને ફિટ કર્યો. એ છતાં એક મારો માણા હતો, મારો ભાગ્યો હતો, ગરીબ માણસ છે હાવ, તો એને બિચારાને માર્યો છે, પગે ફ્રેક્ચર કરી નાખ્યા છે, એટલો માર્યો છે માથામાં. વિડીયોમાં તમે એવો પણ ઉલ્લેખ કરો છો કે ભાઈ મારા પોલીસને કહેવાથી મારા દીકરાએ દેશી દારૂનો ધંધો હા. કર્યો છે. એ શું? હા, મારા છોકરાને એ જ્યારે ભણતો હતો આદર્શ સ્કૂલમાં, ત્યારે આ લોકો જયપાલસિંહ અથવા જે ડિસ્ટાફવાળા જે તે વખતે એ વનરાજ ડવની બધા હતા, ત્યારે એવું કીધું કે તમે અમારું હાલે અને તમારું હાલે, તમે આ લોકો ધંધો કરો આવો બધો. એટલે એ કે મારો છોકરો, મેં એવું કીધું બેટા આપણે આ ધંધો નથી કરવો, કે આ ધંધો આપણે કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. પોલીસ આજ આપણી હોય ને કાલ બીજાની થઈ જાય. કીધું આવું તકલીફમાં આપણે મુશ્કેલીમાં ઉતરવું નથી. તો એ છતાં પોલીસે એને ધાક ધમકી ગમે એ રીતે એને કરી અને ધંધો કરાવરાયો. એ છતાં હપ્તા લઈ જાય છે કે તું ધંધો કર. નાનું નાનું ડેસીનું કરતો ન કરતો શી ખબર. એ લોકો હપ્તા લઈ જાય છે, ટાઉનવાળા, ડિસ્ટાફવાળા, LCB-વાળા. વિડીયોમાં તમે એવું બોલો છો કે દેશી દારૂનો ધંધો મારો દીકરો કરે છે. હા, તો એ કેટલું સાચું? એમાં એવું પોલીસે કરાયો હોય. ધંધો કરવાનો કોઈ વસ્તુ અમારો ઈરાદો નહોતો. મારો છોકરાને 17 વર્ષ, સાહેબ મારા છોકરાનું ભવિષ્ય પોલીસે બગાડ્યું છે. હું એવું એટલો બધો હું કંટાળો કે મારા છોકરાનું ભવિષ્ય બગાડ્યું. મારો છોકરો આદર્શ સ્કૂલમાં ભણતો હતો, હજી સલટીને આ પડ્યું છે મારા છોકરાને. માંગ શું છે તમારી? મારી માંગ એવી છે કે બોટાદ SP શ્રીને હું 2 હાથ જોડીને તમને વિનંતી કરું છું કે આવા પોલીસ અધિકારીને તાત્કાલિક એક્શન લેવા પડે, અથવા એના વોટ્સઅપ ચેક કરવા પડે કે બુટલેગરો પાસેથી લોકો હપ્તા લે છે, ભલી મટકાના હપ્તા લે છે, દારૂના બોટાદમાં હપ્તા લે છે, ટાઉન, ડિસ્ટાફ, LCB બધા. તો મારું એવું કહેવાનું થાય છે, બોટાદ SP શ્રીને પગે લાગી 2 હાથ જોડીને સાહેબ શ્રીને, SP અને ગૃહમંત્રી શ્રીને મારે એટલી વિનંતી કરવા હું માગું છું કે આવા લોકોને તાત્કાલિક કે ગમે એ રીતે આનું એના વોટ્સઅપ ખોલે સાહેબ, એટલે તરત ખબર પડી જવાની. મારો નંબર છે, મારા મહિના ફોન આવતા. માનો કે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો તમે શું કરશો? મારા છોકરા અત્યારે મારી પાસે એ લોકો મને ફોન કરીને એમ કહેતા તારા 5 લાખ રૂપિયા તું આપતો તારા છોકરાને કાઢી મૂકી દે. તો મારી પાસે હવે અત્યારે બિયારણ લેવાના પૈસા નથી. હું 5 લાખ ક્યાંથી દઉં એમને? હવે મારા છોકરાને એ દેશીનો ધંધો એ લોકો કરાવતા ને એમાં જેટલો કમાતો નહોતો એટલે એ હપ્તા લઈ જતા હતા. તો હવે એ મારી પાસે 5 લાખ ક્યાંથી હોય? પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો તમે શું કરશો? મારે હું એટલો આત્મવિલોપન કરવા હું મજબૂર બની ગયો છો સાહેબ. એટલો હું અત્યારે માનસિક એટલો થઈ ગયો, આત્મવિલોપન કરવા હું અત્યારે મજબૂર છું. હું 6 થી 7 દિવસમાં જો આનો મને ન્યાય નહીં મળે તો હું ઠેઠ ગુજરાત હાઈકોર્ટ અથવા ગૃહમંત્રી શ્રીને અને ઠેઠ રેન્જ આજી ભાવનગર ગમે ને મારે જવાનું થાય ને તો હું જવા તૈયાર છું. હું 25-50 માણસ લઈને જવા હું તૈયાર છું. મારી હારે માણસું મને એમ કહેતા તમે આટલું બધું પોલીસનું સહન કરો, પોલીસ આટલી બધી તમને હેરાન કરે. મારું નામ પ્રવીણભાઈ દડુભાઈ ભાંભળા, હું ઉમા સોસાયટીમાં રહું છું, પાળેદ રોડે. મારા છોકરાને કે બોટાદ પોલીસ જે ટાઉન અથવા ડિસ્ટાફ અથવા LCB-વાળા કે આદર્શ સ્કૂલમાં ભણતો હતો, ત્યાં મેં મારો છોકરો, હું ગામડે રહેતો હતો, મારા છોકરાને એવું કીધું, હરપાલ નામ છે કે હરપાલ તું કે દારૂનો ધંધો કહે, દેશી દારૂનો, અને અમને તું હપ્તા આપજે. તો મેં એમ કીધું કે બેટા એવો ધંધો આપણે કરવો નથી, 2 નંબરનો ધંધો, આપણે ખેતી ઘણી છે. તો એ કે ના પપ્પા, પોલીસવાળા કહે છે આપણને દારૂનો ધંધો કરવાનો. તમે કીધું પોલીસવાળા કરતા હોય તો કીધું રવા દેના નથી કરવું. તો એ છતાં પોલીસ કરાવતી હતી ધંધો અને હપ્તા લેતા હતા પોલીસ. જયપાલસિંહ ચુડાસમા, પછી અજય જમાદાર, પછી ટાઉનના જે જમાદાર છે એ સાપરાજભાઈ તથા રાજભા ટાંક, અને LCB-માં વનરાજ ડવ, ગોકુળ ભરવાડ, આ લોકો બધા હપ્તા લઈ જાય છે. એ છતાં SP-ના કમાન્ડો સહિત, અજયસિંહ સિવત સહિત SP-ના કમાન્ડો હતા હપ્તા લેવા આવે છે કે અમને હપ્તો આપો, અમને હપ્તો આપો. એ બધા હપ્તા લઈ જાય છે. મારો છોકરો દેશીનું નાનું ધંધો કરતો હોય છે કે ન કરતો હોય, બરોબર. હવે એ છતાં અત્યારે મારા છોકરાને એ પોલીસ લઈ ગઈ છે અને હું હપ્તો દેવા છતાં મારા ઘરે ખાખા ખોળો કરી ગયા, બધું ખોળી નાખ્યું, આ બધું મારા ઘરે બધું રમણ ભમણ કરી નાખ્યું. હપ્તો દેવા છતાં કે બોટાદમાં પોલીસ હપ્તા લે છે બધાયના. ઇંગ્લિશના ધંધા બોટાદમાં પોલીસ કરાવે છે, ઇંગ્લિશના હપ્તા લે છે, દેશીના હપ્તા લે છે, વલી મટકાના હપ્તા લે છે, બધી ખબર છે.
એ છતાં ફોનના લોકેશન કાઢે એ લોકોના જે આ ધંધા કરે છે એના લોકેશન આવે જ છે નંબરના. વોટ્સઅપમાંથી લોકો વાત કરે છે અને વોટ્સઅપમાંથી હપ્તા લઈ જાય છે પાદરા ઘેર ફોન કરીને. પણ મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે ઝરિયાના ખરાબામાંથી દારૂ પકડાણો છે અત્યારે, ઇંગ્લિશ દારૂ. અને મારો છોકરો ઘેરે બેઠો હતો ને એને લઈ ગયા છે તુરખા રોડેથી કે ભાઈ તું હાલ તારો દારૂ પકડાણો છે. ઝરિયાના ખરાબામાં દારૂ પકડ 10-25 જણા ધંધો કરતા હોય, કોનો પકડાણો કોને ખબર છે? મારા ઘરેથી કોઈ વસ્તુ પકડાણું નથી, કાંઈ નથી. મારો છોકરો દારૂ ધંધો કરે છે પણ દેશીનો, અને દેશીનો ધંધો કરે છે એ બધાને ખબર છે. એ લોકો હપ્તા લઈ જાય છે, દેખીતી વાત છે, આમાં કોઈ લેવા દેવા કાંઈ છે નહીં. તો મારે બોટાદ પોલીસને એટલી વિનંતી છે, બોટાદ એસપી શ્રીને મારે વિનંતી કરવી છે પગે લાગીને કે ભાઈ તમે આવા પોલીસ અધિકારીને તમે તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કરો કે અથવા ગમે આની માથે પગલાં લો. આવા અમને ખોટી રીતે હેરાન કરે છે, અમને ન્યાય નથી મળતો. અને બીજા નંબરમાં ગૃહમંત્રીશ્રીને હું વિનંતી કરું છું અથવા રેન્જ આઈજીને હું વિનંતી કરું છું કે આવા પોલીસવાળા માથે તમે તાત્કાલિક એક્શન લ્યો. અને નહીં એક્શન લ્યો તો હું 2-5 દિવસની અંદર હું કલેક્ટર ઓફિસે હું આત્મવિલોપન હસ્તન કરવા હું મજબૂર બન્યો છું. અને અત્યારે મારી પાસે 1 રૂપિયો નથી. પોલીસ અત્યારે મારી પાસે 5 લાખ રૂપિયા માંગે છે. તારા છોકરાને તાર છોડાવો હોય 5 લાખ રૂપિયા લઈ જા. 5 લાખ દઈ જાય એટલે તારા છોકરાને એમ કાઢી મૂકી. જયપાલસિંહ સુડાસમા, અજય જમાદાર અથવા ડી સ્ટાફના બધા ટોટલ માણસો, અને મને એને મળવાની જ જવા દેતા. અમારા બીજા એક માણસને પકડ્યો છે, મારો ખેડૂત છે, એને બિચારાને મારી ટાંગા ભાંગી નાખ્યા છે, પગે ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે. એને હું કાલે સોનાવાલામાં દાખલ કરવાનો છું, બરોબર. અને એ લોકોને એવા માર્યા છે, ખોટી રીતે પોલીસ હેરાન કરે છે. તો મારી નમ્ર વિનંતી છે સાહેબ શ્રી મોટા અધિકારીને કે ભાઈ તમે આનો નિર્ણય તાત્કાલિક લો, તાત્કાલિક આ લોકો માથે એક્શન લો. નકર હું કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, અને હું અથવા હાઈકોર્ટ અને હું દુવાર ખખડાવવા પણ તૈયાર છું. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल न्यूज फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।